Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin. Sallu ala Muhammad. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيله خصوصا بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا صل على محمد يا رب بلغنا نزوره صل على محمد يا رب غشانا بنوره صل على محمد يا رب وارزقنا الشهاده صل على محمد يا رب حفظنا بالسعادة صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي صل على محمد
وختم بالمشفع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبحه الآخر والمائد والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدل ساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب من تركيب هذه القوالب. خلق مخا عظما عضلا عروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كريم بساط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة من سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب يائبون إلى الله. هل من طالب حاجة فأنيله المطالب ولقيت خداما قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبه من الذنوب إليه هارب. ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فاتوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولن يرن أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إله آدم عليه السلام. آدم ينير على المراجل إله ونوح عليه السلام. محمد ينجو بالغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. إله إبراهيم قال إبراهيم حين تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. إله موسى موسى أخو الأجناد حبيب وموسى كريم ومخاطب. إله عيسى قال عيسى البشير وهو بين يدي النبوة كالحاجب. إله من هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بدينان المهابة والافتخار ونشرت على رأس العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه يأكل جده ثم عمه الشقيق أبو الغالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي
سبع طماق ثاقب قدماه قبلهم البعير فأزال ما اشتكوا من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادف يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه
الموجود الكون شرك وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المعون واجعل رسلا من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا يكشفون اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أهلوا قلوبكم يا مشرب الأنباب حتى أجواكم عرائس المعاني أجل الأحباب المنصور يسر بالعظام الراجل حضرة الملك والملك حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أول ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به نوره الجليل لنقيم المملكة جبريل يا جبريل للإنسان المخلوقات في الأرض السماوات بالتهاني والإشارة فإن النور مسرور في المقرون الذي يبدله قبل ظهور الأشياء ويجعل سماءه في هذه الأسباب به مسرورا أمره به القول نورا وأمره يتيم صوته وأمام يده تغييرا اللهم ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا لنا بمحمد ذلك الولد الله الملائكة إليه تهليلا وتمجيدا
شاكرا حمدا نربه في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ahlan wa sahlan, kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ibnu Umar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara selanjutnya. Marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Abdul Halim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, bersama-sama kita hormati para habaib. Alhamdulillah tadi majelis kita dibuka oleh Al-Habib Alwi bin Alwi Ajus. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan beliau. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdullah, para kiai Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Dimyati Umar Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Abdul Halim, Al-Ustaz Abdul Rashid, Al-Ustaz Ahmad Maulana, dan para asatiz lainnya yang mohon maaf jika kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Al-Mukarramun, para orang tua, pejabat, para negara, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini, malam yang cerah ini, kita bisa menghadiri haflah Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Majelis Ta'lim Al-Amanah. Mudah-mudahan langkah kita di tempat ini menjadi nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah maulid ini kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Ustaz dari kita. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menghadiri acara maulid ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material. Mudah-mudahan semua itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, tak lupa kami pun mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika dalam acara haflah maulid ini ada kekurangan, ada kealpaan ataupun penyambutan kami yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tak lupa untuk segenap panitia, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya
beberapa bulan mulai dari persiapan sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dan kami selaku panitia berharap mudah-mudahan dengan wasilah maulid yang kita laksanakan malam ini menjadi harapan, menjadi awal dari makin syiarnya pengajian yang dilaksanakan pada malam Rabu, malam Kamis dan malam Jumat di Majelis Taklim Al-Amanah. Mudah-mudahan ini menjadi awal dan bisa nanti majelis taklim tersebut jamaahnya bisa sampai seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Abdullah Halim. Lanjut ke acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan mau'izah di sana yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Dimyati Umar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Dia sedikit ya. Tukar tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunuh wal rusukh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan rasul. Para asatidz, para habaib, segenap tokoh masyarakat, sesepuh binin sepuh yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita guru kita Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdul Halim Al-Habib Abdullah Al-Abbas. Ahlan wa sahlan Habibun Al-Mahmud Al-Habib Faiz. Fadal. Para asatidz lainnya, para hujjaj lainnya, mohon maaf gak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau dengan iringan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Sahibul Majlis Al-Amanah Akhil Al-Mahbub Bapak Haji Usman Muhammad, mata'alallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Taklim wa Zikir Al-Amanah yang saya banggakan, saudara hadirin rahimakumullah.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taufik, hidayah, inayah serta izin Allah jualah yang dapat menjadikan kita berkumpul pada malam hari ini di suatu tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita pada malam hari ini dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dunia kita akan mendapatkan keberkahan, di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, memanfaatkan waktu yang relatif singkat, saya hanya ingin membawakan sebuah hadis yang saya jumpai dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, seorang guru besar di kota Mekah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki, faqala, seraya minta petunjuk, ya Rasulullah, alimni amalan idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, ajarkan kepadaku satu perbuatan, tunjukkan kepadaku satu pekerjaan yang apabila aku mengerjakannya aku bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Nabi menjawab, la tusyrik billahi syai'an wa in uzibta wa hurrikta wa ati walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka wa la tatrukis salata muta'ammidan fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Kata Nabi, kalau kau mau masuk ke dalam surga, yang pertama, la tusyrik billahi syai'an, jangan suka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in uzibta, sekalipun kamu disiksa, wa hurrikta, sekalipun kamu dibakar. Untuk mempertahankan sebuah akidah, para sahabat Rasul mereka diintimidasi, mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, bahkan mereka dibunuh. Ada sahabat Nabi yang dicongkel matanya hidup-hidup dengan besi panas. Sahabat Bilal, beliau direbahkan di hamparan pasir yang sangat panas, yang dilukiskan, andaikan dilemparkan potongan daging niscaya akan matang daging itu. Tidak cukup, di atas perut Bilal diletakkan sebuah batu yang besar, sampai-sampai Bilal tidak tahu lagi apa yang dia ucapkan. Yang keluar dari lisan yang mulia hanya kalimat ahad, ahad, ahad. Untuk mempertahankan sebuah akidah, itu yang dialami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era globalisasi saat ini, untuk mempertahankan sebuah akidah, apakah kita akan mengalami nasib seperti para sahabat Rasul? Insya Allah ini tidak akan terjadi. Namun kita umat Islam jangan tertidur pulas. Umat Islam jangan tenang-tenang saja, karena Yahudi Nasrani mereka tidak akan tinggal diam kalau kita umat Islam belum ikut ajaran mereka. Oleh karenanya dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara mereka lakukan agar akidah umat Islam ini rusak. Oleh karenanya, untuk mempertahankan akidah,
Mereka Yahudi Nasrani tahu betul, tidak dengan cara membakar masjid, menutup pesantren, menutup madrasah. Mereka tahu betul yang namanya umat Islam fanatik agamanya ada. Dan ini dibenarkan. Hanya fanatik agama yang dibenarkan. Fanatik partai tidak dibenarkan. Fanatik guru tidak dibenarkan. Hanya fanatik agama yang dibenarkan. Oleh karenanya orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam, mereka tidak dengan cara membakar masjid, membakar musola, menutup pesantren, menutup madrasah. Tidak. Apa aidul muslimin an islamihim? Jauhkan orang Islam dari Islamnya. Biar orang Islam mengaku beragama Islam, tapi cara berpakaian bukan cara Islam. Biar orang Islam mengaku beragama Islam, tapi cara berbisnis, berumah tangga, makan, minum bukan cara Islam. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, mereka berhasil dan kita umat Islam banyak tertipu. Oleh karenanya kepada adik-adik saya remaja, saya lebih bangga kalau bicara di depan saya banyak remaja. Kenapa? Maju mundurnya Islam 10-20 tahun yang akan datang di tempat ini ada di tangan mereka. Kalau remaja-remaja Islam masih mau dekat ulama, masih mau duduk di majelis taklim, masih mau mencintai habaib, insya Allah Islam di tempat ini 10-20 tahun yang akan datang akan lebih maju dan berkembang. Oleh karenanya kepada adik-adik saya remaja saya himbau, kalau tadi ketua panitia menginformasikan bahwa setiap Jumat di majelis ini ada sebuah kegiatan, mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita masih punya kesempatan, dong kita ikut ambil bagian dalam majelis yang mulia ini. Yang kedua, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, wa atib walidaika wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwalaka. Dan taatlah kepada kedua orang tuamu, sedangkan kedua orang tuamu mengambil hartamu dan mengambil segala yang menjadi milikmu. Istilah saya, anak masih wajib taat pada orang tua, sekalipun orang tuanya kelakuannya kayak setan. Orang tua tukang mabuk, orang tua tukang judi, orang tua tukang main perempuan, anak masih wajib taat pada orang tuanya. Wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka. Sekalipun orang tuamu mengambil hartamu dan mengambil segala yang menjadi milikmu. Saudara, satu ketika ada seorang laki-laki melaporkan orang tuanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, ya Rasul, inna abi akhadha mali. Masa orang tuaku nyolong hartaku? Kalau sekarang anak melaporkan orang tuanya pada polisi, udah ada belum? Udah ada belum? Dulu ada anak melaporkan orang tuanya pada Nabi. Nabi begitu menerima laporan langsung mengatakan, panggil orang tuamu. Dipanggil orang tuanya. Begitu dipanggil, Nabi tanya, benar bapak mencuri harta anak bapak? Tidak malu-malu lagi nih orang tua. Benar ya Rasul. Seraya dia jambak baju anaknya dan berkata, nah dulu nak, di saat kau masih bayi, di saat kau masih kecil, aku rawat engkau dengan penuh kasih sayang, aku didik engkau dengan penuh perhatian. Apabila datang waktu malam, nak, kau dalam keadaan sakit, aku bapakmu tidak bisa tidur, seakan-akan aku yang sakit. Sekarang kau sudah jadi pejabat, sekarang kau sudah jadi konglomerat, saudaramu melarat kau tutup mata, aku ambil hartamu untuk menolong saudara-saudaramu yang susah.
Begitu mendapatkan keterangan, Nabi tunjuk laki-laki ini, anta wa maluka li abika. Hai engkau orang laki-laki dan hartamu jadi milik ayahmu. Ini dalil orang tua halal mencuri harta anaknya. Bapak Pak RW, lanjut di tempat VIP. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi orang tua halal mencuri harta anaknya. Namun sejauh ini saya belum pernah menjumpai adanya orang tua yang menyusahkan anaknya. Kalau sebaliknya ada kan? Jangan bilang banyak, karena ada yang kesinggung. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau ingin masuk ke dalam surga, taat kepada kedua orang tua kita, sekalipun orang tua kita mengambil harta kita dan mengambil segala yang menjadi milik kita. Yang terakhir, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, wala tadruki sholata muta'ammidan. Jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Karena barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah hilang dari pemeliharaan Allah. Saudara, sholat ini permintaan Nabi yang terakhir sebelum roh meninggalkan jasad beliau. Saat sakaratul maut, sebelum roh meninggalkan jasad baginda Nabi SAW, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menempelkan telinganya di bibir Rasulullah SAW. Kalimat yang beliau dengar adalah ummati, ummati, sholat, sholat. Umatku, umatku, sholat, sholat. Bahkan anaknya sering diingatkan, ya Fatimah sholat, ya Fatimah sholat, ana Rasulullah abuki, aku Rasulullah bapakmu. Tidak akan dapat menolongmu kelak di akhirat ya Fatimah kalau kau tidak sholat. Sholat yang pertama kali dihisab kelak di akhirat. Kalau sholatnya mulus, amal-amalan lain pun akan mulus. Tapi kalau sholatnya mulai terganjal, amal-amalan lain pun akan terganjal. Saya teringat di saat seekor monyet bersyukur kepada Allah dengan katanya, alhamdulillah, khalaqtani qirdan wala kalban. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku monyet, bukannya anjing. Aku bisa menghibur orang, aku bisa buat orang tersenyum. Topeng monyet. Ternyata anjing juga bersyukur. Alhamdulillah, khalaqtani kalban wala khinziran. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku anjing, aku manfaat, aku bisa jaga kebun, bisa jaga rumah. Bahkan belakangan saudara di Amerika Serikat, seekor anjing herder bisa membongkar kasus besar perampokan disertai pembunuhan dengan ditemukan sebuah kancing jas. Sampai ditemukan sebuah jas yang kancingnya copot satu, sampai ditemui pemilik jas itu sendiri, terbongkar. Ternyata babi juga bersyukur, alhamdulillah. Khalaqtani khinziran wa la tariku shalah. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku babi. Nanti aku dibangkitkan di akhirat, tidak dihisab. Tapi orang yang meninggalkan sholat, hisabnya berat sekali. Numpang tanya saudara, babi ada manfaatnya gak? Babi ada manfaatnya gak? Suruh jaga kebun bisa gak? Saudara, saya teringat di tahun 73 sampai tahun 81, saat saya berada di pondok pesantren Kewirong Jombang, Jawa Timur. Waktu itu ada sebuah seminar
Topik yang diangkat adalah mengapa babi diharamkan. Seorang peserta memberikan tanggapan karena mengandung cacing pita. Peserta lainnya angkat bicara, saya akan ambil anak babi yang belum mengandung cacing pita dan saya tempatkan di tempat yang tidak mengandung cacing pita. Argumen di atas gugur. Kiai saya memberikan argumen, mengapa manusia dilarang makan babi? Karena dikhawatirkan akan meniru sifat babi. Di antara sifat babi adalah tidak mempunyai rasa cemburu. Kita tengok di kandang babi, sepasang babi tengah berjumbu, tiba-tiba datang seniornya, nguk 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 nguk, ditinggal aja tuh cewek. Fakta, di Eropa sana, di barat sana, orang-orang yang makan babi jam 4 sore dia bawa istrinya ke sebuah salon mewah. Jam 7 baru keluar dengan cantiknya, dengan bangga dia bawa istrinya ke sebuah pesta. Di tempat pesta semua orang yang menyalaminya mencium istrinya. Sang suami tidak marah, cuma senyum-senyum saja. Numpang tanya, Pak, kalau kita kondangan ke gedung, kita bawa istri kita yang cantik, di gedung sana teman kita mencium istri kita, marah gak kita? Marah gak kita? Belum makan babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita ikuti bersama mauizah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Dimyati Umar. Meningkat ke acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Ustaz Ratno Ramadan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف عظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا لم يمت حتى يبشر له بالجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadratul Mukarram, segenap habaib, para asatiz, para guru yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun yakin insya-Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir dengan harapan dan iringan doa. Mudah-mudahan segenap guru-guru kita
baik habaibnya, para asatidnya, Allah panjangkan umurnya dalam sehat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait, sahibul majlis yang telah mengumpulkan kita, Bapak Haji Usman beserta keluarga besarnya, dan mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah sekalian, Al-Fakir berdiri di sini sekedar memenuhi undangan Bapak Haji Usman. Undangnya pun waktu maulid di Gang Eretan, ngomong doang. Jadi tujuan kagak ingin bicara karena beberapa guru yang ditunggu belum hadir, maka Al-Fakir disuruh menggantikan mengisi kekosongan waktu. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Hadirin jamaah sekalian, mengutip keterangan di dalam kitab Daqaiqul, mengutip keterangan di dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah, dikatakan bahwasanya ada 10 keistimewaan baginda Rasul yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun. Maka disebutkan apa? Lam yahtalim qattu ta'amun laqan abada wa amata sa'abas lan fi mada zamani maulaya limna iman ala al-habibika khair min udawabu falam tahram wa ma waqa'a gubabatun abadan bi jismil hasani maulaya salli limna iman ala al-habibika khair khalqi kullihim. Hadirin jamaah sekalian, mengutip di dalam keterangan kitab Maraqi Al-Ubudiyah tertulis 10 keistimewaan baginda Rasul yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun. Di antaranya apa? Lam yahtalim qattu taham mutlaqan abadah. Adalah baginda Rasul tidak pernah bermimpi jima semasa hidupnya, baik sebelum baginda menjadi Rasul maupun setelah baginda Rasul menjadi seorang nabi atau rasul. Akan tetapi untuk kita umatnya, di antara alamatul bulugh, tanda-tanda akil balik, seorang laki-laki itu bermimpi. Akan tetapi baginda Rasul terhindar dari itu semua. Kenapa? Karena mimpi seorang nabi menjadi wahyu. Yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madda zamani, adalah baginda Rasul tidak pernah muak semasa hidupnya. Ini bocah rame amat. Hei, ayo ikutin. Babun pintu hajarun batu isaun sepatu wahidun satu yakmilu membawa yakhaku tertawa yugaibu kecewa isnain. Lu dua doang, ikutin dong. Sulamun tangga jarun tetangga atas sehingga salah satu. Nah diem ya.
orang lagi nerangin nih, diam, ya. Nanti buat bawa pulang. Bocah kalau nggak diajak ngomong begini, tinggal dikit aja dah, ngomong lagi, ya. Wa matasa aba aslan fi madda zamani, baginda Rasul nggak pernah anggap, nggak pernah nguap semasa hidupnya. Kita kira-kira dari pagi sampai gini hari udah berapa kali ngangop? Lagi hitung, lagi ceramah yang gak enak, namanya juga sumber tembak begini dah, ya. Kaki kita udah mau ganti aja, jadi bisa lonjor. Guru yang ditungguin belum datang. Nih Usman biar tahu nih urusan ini, ya. Biar kata sumber tembak juga ada argonya nih Usman. Yang ketiga, di antara keistimewaan baginda Rasul, min uddawabu falam tahrab wa ma waqa'at, binatang kagak pernah lari manakala berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam satu kisah, ketika Nabi melewati satu perkampungan, ada seekor sapi yang melihat Nabi dari kejauhan. Nggak lepas pandangan seekor sapi itu sehingga baginda Rasul tak terlihat lagi dari pandangannya. Di hari kedua, baginda Rasul dilewat tempat yang sama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Talal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina terus ini. Di hari kedua baginda Rasul lewat tempat yang sama. Maka seekor sapi tersebut melihat Nabi dari kejauhan, gak lepas pandangannya sehingga Nabi tak terlihat oleh matanya. Di hari ketiga baginda Rasul lewat di tempat yang sama. Begitupun pandangan seekor sapi itu tak lepas dari pandangannya. Akan tetapi di hari-hari kemudian baginda Rasul nggak lewat di tempat itu. Apa yang terjadi? Seekor sapi itu mengamuk, hadirin sekalian. Bahkan amukan sapi tersebut sampai terdengar di telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai baginda Rasul datang mendekati seekor sapi yang ngamuk itu. Maka ketika baginda Rasul dekat, Rasul dihalang-halangi oleh para sahabat untuk tidak mendekati. Takut-takut nanti Nabi ketendang, takut-takut nanti Nabi terkena amukan sapi. Apa jawab baginda Rasul? Wahai sahabatku, amukan sapi tersebut bukan lantaran tuannya nggak kasih makan, bukan lantaran tuannya nggak kasih minum, akan tetapi amukan seekor sapi tersebut lantaran menahan rindu ingin berjumpa dengan aku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at, binatang nggak pernah lari manakala berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tubabatun abadan fi jismihil hasani, tubuh Nabi yang mulia tidak pernah dihinggapi oleh seekor lalat. Jadi lalat nggak pernah nempel, hadirin, di tubuh Nabi kita yang mulia. Lain sama kita, nggak usahnya sih belum mandi, udah mandi aja kadang-kadang tuh lalat masih apa? Masih nempel. Bahkan lalat ini kata Al-Imam Al-Ghazali salah satu binatang yang paling susah diarahkan. Kalau macan, singa itu binatang buas, bahkan bisa mematikan manusia, tapi bisa diarahkan. Buktinya mana? Lihat pemain-pemain sirkus, dia gunakan itu macan, dia gunakan itu singa, lompat, naik kendaraan, ngerti diajarin. Tapi coba lihat lalat, lalat sulit diarahkan, kata Al-Imam Al-Ghazali. Ente mau buktiin, taruh sampah, bau nggak sampah? Taruh sampingnya bunga, wangi nggak bunga? Tapi kira-kira itu lalat kita suruh ke bunga, mau ke bunga apa ke sampah? Sulit lalat itu buat diarahkan. Orang udah dibilangin, di sini ada majlis taklim, Usman buka, ayo ngaji, kagak mau ngaji juga.
Tuh orang yang begitu tuh mentalnya mental apa tuh? Nah, bukan saya yang bilang tuh, ya. Mental lalat, susah buat diarahkan. Maka dari itu hadirin sekalian, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul bukan sekedar menghadiri peringatan Maulid, tapi juga kita buktikan dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, di antaranya menghidupkan majelis ilmu yang ada di tempat ini. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fi bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita ikuti bersama mauizah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustaz Ali. Selanjutnya mauizah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustaz Muhammad Husni Tamrin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, segenap hadirin yang saya muliakan, wabil khusus para guru-guru ya yang hadir tadi, yang memberikan tausiah, Al-Ustaz Ali Rojali dan seluruh hadirin ustaz-ustaz yang hadir di dalam. Doakan semua Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus pengurus Majelis Taklim Al-Amanah yang dipimpin oleh siapa? Haji Usman ya. Kita doakan semoga pimpinan Majelis Taklim Al-Amanah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, adik-adik yang saya muliakan, adik-adik nih ya. Saya mau tanya, ibunya Nabi siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Aminah. Bapaknya? Abdullah. Ya. Ini ada satu pertanyaan di masyarakat. Nabi kita diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Sedangkan ayahnya meninggal dunia, Nabi dalam kandungan ibunya. Usia Nabi 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Jadi dalam keadaan yatim piatu. Nah, Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Bapak ibunya Nabi beriman kagak tuh? Ya, begitu kan? Perlu dipahami bahwasanya ibu dan bapak Nabi itu hidup di zamanil fatrah, arti zaman kosong dari kenabian. Ya, jaraknya jauh tuh. Ya, 600 tahun tidak ada nabi. Maka termasuk zamanil fatrah, zaman kosong dari kenabian.
keduanya termasuk ibu dan bapak Nabi adalah orang-orang yang selamat. Ya. Di dalam kitab Maulid Azab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ayah dan ibu Nabi serta ke atas kakeknya, ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk jadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kuasa Allah. Azab apa itu bunyinya tuh? Ya, depannya saya lupa tuh. Ayat kama jaa bil rasul itu. Qad aman nabi haqabi wa saujaba bulan najati wa bil jinani takhallada. Keduanya beriman. Beriman, ya. Percaya pada Allah, percaya kepada Rasulullah. Keduanya kekal di dalam surga. Dan siapa yang berbeda pendapat dengan kami, sungguh sesat jalannya. Jadi dihidupkan kembali. Bapak ibu Nabi dihidupkan, beriman keduanya, ya, agar masuk nanti menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau udah bilang tanya bapak ibu Nabi iman apa kagak? Beriman. Bapak ibu Nabi beriman, Allah hidupkan keduanya. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ya, percaya kepada Nabi. Nah, kemudian masuk di dalam umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kenapa Nabi kita dilahirkan? Ya, bapaknya, ibunya sudah meninggal dunia. Kenapa hikmahnya? Ya, 6 tahun sudah nggak ada ayah dan ibunya. Sesuatunya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar Nabi tidak patuh kepada seorang pun atas perintahnya. Kalau Nabi ibunya ada, bapaknya ada, diangkat menjadi rasul, Nabi harus taat kepada ibu bapaknya. Oh, ini hikmahnya. Nabi kita ayahnya meninggal, Nabi dalam kandungan, meninggal dunia ibunya, Nabi dalam usia 6 tahun, agar tidak ada satu yang Nabi mematuhi kepada seseorang, kepada ibunya. Sebab bakti seorang anak kepada ibu harus wajib dilaksanakan. Nih anak-anak nih, ya, pernah dengar nggak kisah Alqamah? Pernah dengar nggak? Belum. Oh, Alqamah itu ahli ibadah, sholatnya rajin, sodakohnya rajin, ya, berjuangnya rajin. Tetapi saat dia mau meninggal dunia, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, lidahnya keluh, nggak bisa la ilaha illallah. Sehingga istrinya mengutus kepada Rasulullah. Ya, coba tanyakanlah kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, Alqamah masih punya orang tua enggak? Qad mata abuhu, bapaknya udah lama meninggal. Ibunya, oh udah sangat tua ibunya. Kata Rasul, tolong bawa ibunya kemari, kalau nggak kuat saya yang sana. Lalu dijemputlah ibunya, dikatakan demikian, kata ibunya, saya yang akan datang memenuhi, ya, panggilan Rasulullah. Datang ibunya pakai tongkat menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah tanya kepada ibunya, wahai ibu, bagaimana si Alqamah? Kata si ibu, Alqamah tuh rajin sholat, rajin sedekah, rajin berjuang. Bagaimana hubunganmu terhadap anakmu? Ya Rasulullah, saya murka kepadanya. Dia menyakiti hati saya. Saya nggak maafkan kesalahannya. Ya, dia mengutamakan istrinya dan dia menyampaikan saya. Ibunya sakit hati sampai Alqamah, padahal rajin sholat, rajin sodako, rajin berjuang, berjihad, tapi begitu mau meninggal dunia nggak bisa mengucapin kalimat la ilaha illallah karena nyakitin hati siapa? Hati ibunya.
Lalu kata Rasulullah, maafkanlah anakmu. Ya, ibunya nggak mau maafkan anaknya. Lalu Rasulullah perintahkan kepada Bilal, Ammar, ambil kayu bakar, ambil. Ibunya nanya, buat siapa ya Rasul? Buat bakar Alqamah. Api akhirat lebih panas daripada api dunia. Ya Rasul, dia buah hatiku, dia anakku. Aku bersaksikan kepada Allah, kepada semua yang hadir, aku ikhlaskan, aku redhokan Alqamah anakku. Aku maafkan kesalahannya. Lantas Rasul perintahkan, Bilal, Ammar, coba lihat Alqamah, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Begitu sampai di depan pintu rumah Alqamah, terdengar kalimat la ilaha illallah. Baru bisa Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lapor ke Rasul, Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Lalu kata Rasul, terhijabnya lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena murka ibunya. Begitu ibunya ridha, ibunya ikhlas, ibunya maafin kesalahannya, maka terlepaslah itu semua, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Tanya adik-adik, jangan melawan sama nyaknya. Kalau dipanggil jawabnya gimana? Ini siapa namanya nih? Siapa namanya? Ogi. Kalau dipanggil sama ibu gimana jawabnya? Oi, gitu. Jangan. Kalau dipanggil sama orang tua, misalkan Muhammad, labbaik. Arti lebek, saya datang, saya patuh. Jangan oi. Suara nggak boleh lebih keras daripada kedua orang tuh. Mau nggak hidup selamat dunia akhirat? Mau nggak? Ame orang tua kudu bakti, ame orang tua kudu taat. Kalau disuruh cepat-cepat paranin orang tua. Jangan apa? Ntarnya lagi enak main HP dulu. Jangan. Harus patuh kepada kedua orang tuh. Lihat, pernah dengar nggak tuh namanya Uwais Al-Qarni? Sangat taat kepada ibunya, bahkan juga termasuk salah seorang yang banyak baca sholawat sedunia. Siapa? Uwais Al-Qarni. Tuh, di samping dia bakti kepada ibunya, Uwais Al-Qarni juga adalah orang yang paling banyak baca sholawat sedunia. Sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia. Uwais Al-Qarni, doanya mustajabah, padahal sakit nggak ada yang nengokin, ngelamar kagak ada yang mau, datang kagak diopenin, kagak ada yang nggak dicariin, badannya kurus, makannya dari sisa-sisa makanan orang dibuang tempat sampah, dia mungutin. Rambutnya kucel, mukanya berdebu. Tetapi siapa itu Uwais Al-Qarni? Sayyidul Auliya, pimpinannya para wali-wali yang doanya pintu langit terbuka, dijabah permohonannya. Kenapa? Bakti sama orang tua dan orang yang paling banyak baca sholawat sedunia. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Dia sezaman dengan Nabi, tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena nggak pernah berjumpa sama Nabi. Nabi nggak pernah berjumpa kepada Uwais Al-Qarni. Namanya tabi'in. Namanya tabi'in. Jadi adik-adik, lagi nih adik-adik aja nih bakti sama orang tua. Pengen hidup selamat, pengen belajarannya berhasil, pengen hidup senang, pengen akhirat bahagia, jangan lupa siapa? Bakti sama kedua orang tua. Gimana doa orang tua? Rabbi birli waliwa warhamhuma kama rabb.
saghira. Habis sholat doain orang tua. Selalu doakan begitu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Mudah-mudahan ini anak-anak kita semua nih jadi anak yang sholihin, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah sekalian, ya waktu udah lewat 5 menit, ya saya cukupkan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana billah azanallah bifadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ya aktab wa ya anjab wa ya sadat ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum walizulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara kita dengan takbir zikir. Talqin zikir yang sering kita dengar adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Jadi tatkala Rasulullah mengajarkan kalimat ini kepada Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah? Ya Ali, ghammid ainai, pejamkan matamu, wasma' minni, dengarkan dari aku. Ucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali dan mengucapkannya dengan keadaan memejamkan mata. Jadi Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, Sayyidina Ali mendengarkan. Tatkala Rasulullah selesai membaca 3 kali, baru Sayyidina Ali mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Jadi nanti saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali dalam keadaan memejamkan mata. Jadi itu yang dikatakan dalam musalsal bitarqil zikir, ya. Tarqil zikir ini misalnya seperti itu. Mari kita mulai. Jadi nanti tatkala saya membaca, pejamkan mata. Setelah saya selesai baca 3 kali, baru hadirin sekalian mengucapkan 3 kali. Ya, mudah-mudahan Al-Quran zikir ini nyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya dapat belajar dari Syekh Abdul Hamid bin Adhan Adari, gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Qadani Al-Makki. Ya, ini nyambung sama-sama. Abdul Batuk wa ana wa nabiyyu wa fadli. La ilaha illallah, la ilaha
كلمة حق على خير عليها نموت وعلى الرسول إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقلنا والمسلمين من السعادة من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الذل إلى العز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nabimu buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan bertemu bersama Rasulullah.